ذكرها غير واحد. روى إمامنا محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه قال: رأيت بمكة أسقافا يطوف بالكعبة فقلت له: ما الذي أخرجك عن دين آبائك؟ وقال: تبدلت خيرا منه. فقلت: وكيف ذاك؟ قال: ركبت البحر فلما توسطناه انكسرت المركب فلم تزل أمواج تدافعني حتى رمتني في جزيرة من جزائر بحر فيها أشجار كثيرة ولها ثمر أحلى من الشحد وأليان من الزبد وفيها نهر عذب فحمدت الله على ذلك وقلت: آكل من الشجر وأشرب من هذا النهر حتى يقضي الله بأمره. فلما ذهب النهر خفت على نفسي من الوحوش فطلعت على شجرة ونمت على غصن من أغصانها. فلما كان في جوف الليل وإذا دابة على وجه الماء تسبح الله تعالى وتقول: لا إله إلا الله العزيز الجبار محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي المختار أبو بكر الصديق صاحبه في الغار عمر الفاروق فاتح الأمصار عثمان القاتل في الدار علي سيف الله على الكفار فعلى مبغضهم لعنة الله العزيز الجبار ومأواه النار وبئس القرار. ولم تزل تكرر هذه الكلمة إلى الفجر. فلما طلع الفجر قالت: لا إله إلا الله الصادق الوعد والوعيد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحادي الرشيد أبو بكر الموفق للتسديد وعمر بن الخطاب سور من حديد عثمان الفضل الشهيد علي بن أبي طالب ذو البأس الشديد فعلى مبغضهم لعنة الله الملك المجيد. ثم أقبلت إلى البر فإذا رأسها رأس النعامة ووجهها وجه إنسان وقوائمها قوائم البعير وذنبها ذنب سمكة. فخشيت ini ya bukan hak tapi kha. فخشيت على نفسي الحلاكة ثم حربت فنطقت بلسان فصيح: يا هذا قف وإلى تهلك. فوقفت فقالت: ما دينك؟ فقلت: دين النصرانية. فقالت: ويلك ارجع إلى دين الحنيفة فقد حللت بفناء قوم من المسلمين الجين لا ينجو منهم إلا من كان مسلما. فقلت: وكيف الإسلام؟ فقالت: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلتها وقالت: أتمم إسلامك بالتراضي على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. فقلت: ومن أتاكم بذلك؟ قالت: قوم منا حضروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه يقول: إذا كان يوم القيامة تأتي الجنة فتنادي باللسان الطلق الفصيح: إلهي قد وعدتني أن تشيد أن تشيد أركاني. فيقول جل جلاله: قد سيد أن تشيد أركاني. فيقول جل جلاله: قد سيدت أركانك بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وزينتك بالحسن والحسين. ثم قال الدابة: أتريد المقام ها هنا أم رجوع إلى أهلك؟ فقلت: الرجوع إلى أهلي. وقالت: اصبر حتى تمر مركبة. فبينما نحن كذلك وإذا بمركب أقبلت تجري وأومعت إليهم فدفعوا إلي ذاروق itu kayak apa namanya itu kapal. Fananzalat fihi thumma ji'tu ilaihim fawajadtu al-markab fiha 12 rajulan كلهم نصارى. فقالوا: ما الذي جاء بك إلى ها هنا؟ فقصصت عليهم قصتي فتعجبوا كلهم وأسلموا عن آخرهم
ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليك يا أخي بمحبة رسول الله رب العالمين وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، ولتكن محبتك لأصحابه صلى الله عليه وسلم على وجه صادق، ولا يضر تفاوت إن كان سببه ما بلغك من تفاوت مراتبهم التي ظهرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kisah pernah anak kisahkan ini sebenarnya. Ini kisah yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Ajibatun zakaraha ghair wahid. Ada kisah yang menarik. Kisah yang menarik yang menceritakannya bukan satu orang. Yang menceritakannya ini bukan satu orang saja, tapi banyak orang sudah cerita dengan kisah ini ya. Rawa Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Apa itu isi kisah yang menarik tersebut? Rawa Imamuna Muhammad ibn Idris Syafi'i telah meriwayatkan atau mengkisahkan itu imam kami Muhammad bin Idris, yaitu Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoinya. Qala, Al-Imam Syafi'i beliau bercerita, pernah suatu hari murid-murid beliau pernah nyatakan, Imam Syafi'i pernah menceritakan satu kisah yang ajib, satu kisah yang luar biasa, yang mana kisah ini bukan dibawa oleh satu orang saja, tapi banyak orang sudah membawanya. Nah, kemudian Imam Syafi'i beliau bercerita kepada murid-muridnya beliau. Apa itu isi kisahnya tersebut? Ra'aitu bi Makkah asqafan yatufu bil Ka'bah. Imam Syafi'i pernah menyatakan, aku melihat di Mekah. Suatu hari aku melihat di kota Mekah asqafan. Asqafan ini pemuda yang dulunya Nasrani. Pemuda yang dulunya beragama selain agama Islam. Yatufu bil Ka'bah. Beliau ini orang yang dulunya bukan Islam, orang Nasrani. Tiba-tiba aku melihat dia di Ka'bah tersebut sedang dalam keadaan tawaf. Faqultu lahum alladhi akhrajaka an dini abaika. Maka Imam Syafi'i beliau saat itu menegur pemuda tersebut. Kenapa? Karena pemuda tersebut dulunya agamanya bukan agama Islam. Tapi tiba-tiba ketika suatu hari Imam Syafi'i melakukan ibadah haji atau ibadah umrah, beliau melihat pemuda tersebut sedang tawaf di Ka'bah. Ditanya oleh Imam Syafi'i, "Man ladzi akhrajaka an dini abaik?" Apa yang membuat engkau keluar dari agama nenek moyangnya engkau, katanya. Apa yang penyebab mengeluarkan engkau dari agama nenek moyangnya kamu, yaitu agama Nasrani? Kan dia kan orang-orang kafir kan agamanya Nasara. Faqala, maka pemuda itu berkata. Faqala, pemuda itu berkata kepada Imam Syafi'i, tabaddaltu khair minhu. Aku ini mengganti suatu yang lebih baik, kata beliaunya. Tabaddaltu khairan minhu. Aku mengganti suatu yang lebih baik dari agama yang sebelumnya. Faqultu wa kaifa dzaka? Atau tabaddaltu khair minhu, aku mendapatkan suatu hal yang lebih menarik atau lebih baik dari sebelumnya. Fa kaifa dzaka? Kemudian Imam Ghazali nyatakan Imam Syafi'i nyatakan faqultu. Maka aku berkata, kata Imam Syafi'i, wa kaifa dzaka? Bagaimana bisa begitu, kata beliau? Kok bisa ente berubah suatu hal yang mana perubahan itu lebih baik bagi kamu? Kok bisa, kata Imam Syafi'i? Qala, maka pemuda tersebut berkata, dia bercerita ya pemuda tersebut. Raqibtul bahra. Raqibtu al-bahra. Pernah suatu hari aku ini mengendarai suatu kendaraan di atas bahar, lautan. Raqibtul bahra. Nah, ini al-bahra ini bukan artinya aku mengendarai lautan, bukan. Di situ ada suatu yang dihapus. Raqibtu markab fil bahr. Aku mengendarai suatu kendaraan di tengah laut, kata beliaunya gitu. Falamma tawassatnahu, ketika aku di pertengahan laut, kan laut itu kan besar. Ketika sudah di tengah laut, inkasarat markabu. Ini kendaraan aku terpecah. Artinya apa? Bolong atau pecah. Sehingga apa? Akhirat itu terpecah belah. Ini orang jatuh ke lautan. Pemuda tersebut. Falam tazal amwaj tudafi'uni hatta ramatni fil jazirati min jazair bihar. Sehingga apa? Ketika aku sudah di tengah laut, kapalku pecah, kata dianya, di situ aku di laut sendirian.
sehingga tidak ada satupun kecuali adanya kayu yang aku pegang. Ini terus falam tazal amwaj, ombak terus berdatangan nembak kepadaku. Jadi ombak ini menggiring dia, tudafi'u memukul. Ya. Hatta ramatni fil jazirati min jazairil bihar. Sampai aku terbawa arus sungai dan aku sampai di situ di daerah jazirah. Suatu daerah min jazairil bihar. Dari daerah-daerah di tepi pantai atau di tepi lautan. Fiha asjarun kathirah. Jadi beliau itu ketika kapalnya terpecah saat itu, ini ombak terus membawa dia, sehingga dibawa dia suatu daerah daripada daerah yang tidak ada penduduknya. Fiha asjarun kathirah. Tapi di daerah tersebut dia mendapatkan asjarun kathirah. Aku dapatkan di situ pohon-pohonan yang begitu banyak, kata dianya. Walahat thamarun ahla minasyahad. Di pohon tersebut ada buah-buahan yang manisnya ini melebihi daripada manisnya rasa madu. Syahad itu madu. Wa aliyan minaz zabad. Lebih lembut daripada zabad, atau itu bisa diartikan zabad itu keju, bisa, atau daripada buih-buih, bisa. Wa fiha nahrun adbun. Pertama aku dapatkan pohon yang begitu banyak di daerah tersebut. Kemudian apa? Di pohon tersebut ada buah yang begitu manis melebihi daripada rasanya madu dan lebih lembut daripada lembutnya keju. Wa fiha nahrun adbun. Di situ juga aku dapatkan sungai yang tawar. Sungai yang tawar. Azab, tawar. Lah kalau dia itu jatuh dari lautan, dia minum air laut itu tidak mungkin bisa lego. Orang kalau minum air laut itu tidak mungkin lego-lego. Lego itu puas dahaganya. Yang bisa bikin lego orang itu tuh apa? Kalau dia minum air tawar. Yang aneh itu dia cerita saat kapalku terpecah, kata dianya. Di situ aku bingung sampai aku mau mencari pertolongan. Ini riwayat yang lain ya, Anda baca di kitab yang lain. Dia itu sampai mencari tolongan, bingung dia. Mana ada yang nolong satupun. Di tengah laut soalnya. Tidak ada orang, bingung dia. Sampai akhirnya itu apa? Dia pingsan. Kalau di kitab yang lain Anda baca itu. Dia pingsan. Saat itu apa? Ombak terus membawa dia sampai dia ke tepi pantai. Nah, saat dia itu bangun sadar dari pingsannya, dia lihat, wah, asjar kathir. Kok banyak pohon katanya di daerah ini. Wah, dilihat juga, wah ada buah-buahan, dipetiknya, dimakan, wah manis buahnya. Lebih manis daripada rasa madu. Lebih lembut daripada keju. Bingung dicari penduduk, ada apa enggak penduduknya? Tidak ada orang yang tinggal daerah sini. Bingung dia. Akhirnya itu apa? Saat itu beliau berjalan ngelihat di situ ada sungai yang tawar. Akhirnya apa? Dia sudah lega, makan, sudah kenyang, minumnya dari air yang tawar tersebut. Fahamitullah ala dzalika. Nah, saat itu aku memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebab Allah berikan aku pohon-pohon yang ada buahnya begitu manis tersebut ya. Wa qultu akulu minasyajar wa ashrabu min hadzal nahr. Saat itu pemuda itu melanjutkan ceritanya. Wa qultu, dan aku berkata, akulu minasyajar. Aku memakan dari buah-buahan yang ada di pohon tersebut. Wa ashrabu min hadzal nahr, dan aku juga minum dari air sungai tersebut. Hatta yaqdiyallahu bi amrihi, sampai Allah Subhanahu wa taala menentukan takdirnya kepadaku. Dan sampai Allah Subhanahu wa taala selamatkan aku. Nanti dia bakalan selamat, nanti ada ceritanya. Jadi selama dia masanya hidup itu, dia makannya dari pohon itu, minumnya dari buah itu, sampai Allah selamatkan aku, katanya. Falamma dhahaba an-nahr, nah ketika sudah siang sudah hilang, datang malam, khiftu ala nafsi minal wuhush. Ketika sudah datangnya malam, khiftu ala nafsi. Aku merasa takut. Jiwaku ini takut. Kenapa? Karena dia tinggal sendirian. Minal wuhush, daripada kewaspadaan, ya ketakutan. Fatala'tu ala syajara. Saking takutnya dia itu, dia naik ke pohon. Dia naik di pohon, wanimtu alal ghasni min aghsaniha. Saat itu aku tidur di batang pohonnya tersebut. Aku tidur dari batang pohon tersebut. Falamma kana fi jawfil lail,
Maka ketika sudah fi jawfil lail, di tengah malam, di sepertiga malam, wa idza dabatun ala wajhil ma. Ketika aku tidur di pohon sudah pertengahan malam, jam 12 atau jam 1, itu ada seekor hewan keluar dari laut. Keluar dari laut. Tusabbihullah ta'ala. Hewan tersebut dia bertasbih kepada Allah. Keluar dari laut dia bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wa taqulu la ilaha illallah al-'azizul jabbar. Setelah dia bertasbih, dia menyatakan la ilaha illallah al-'azizul jabbar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia melanjutkan la ilaha illallah al-'azizul jabbar. Tiada Tuhan kecuali Allah al-'azizul jabbar, yang maha agung juga maha perkasa. Muhammadur Rasulullah an-Nabil Mukhtar. Nabi Muhammad yaitu Rasulnya Allah, Nabil Mukhtar, seorang nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar Siddiq sahibuhu fil ghar. Abu Bakar As-Siddiq sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ghar, di Gua Hira. Umar Al-Faruq Fatihul Amsar. Umar Al-Faruq Fatihul Amsar, yang membuka daripada suatu masalahan yang kesusahan. Wa Uthman Al-Qatil fid Daril Ali. Uthman Al-Qatil, orang yang dibunuh fiddar, di dalam rumahnya. Ali Saifullahu alal kufar. Sayyidina Ali Saifullah, pedangnya Allah alal kufar, terhadap orang-orang kafir. Fa'ala mubghidihim, maka bagi orang yang membenci kepada 4 sahabat tersebut, la'natullahil azizil jabbar, maka semoga laknatnya Allah Subhanahu wa taala terus mengenai kepada orang yang benci kepada 4 sahabat tersebut. Wa ma'wahul nar, tempat orang yang membenci kepada 4 sahabat tersebut an-nar, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa bi'sal qarar, dan sejelek-sejeleknya daripada tempat tinggalnya dia nanti. Walam tazal tukarrir hadhihi kalimat. Jadi seorang daba yang keluar dari lautan tadi itu, dia bertasbih kepada Allah, dia mengucapkan kalimat tadi itu terus diulang-ulanginya terus kalimat tersebut. Ilal fajr, sampai datangnya apa? Terbitnya fajar. Ini orang yang tidur di pohon tadi itu takutan dia. Kenapa? Karena dari lautan keluar seekor hewan itu. Dia pura-pura tidur sudah. Tapi dia dengeri bahwasanya hewan itu mengucapkan tasbih, dia dengeri. Hewan tersebut mengucapkan la ilaha illallah, dia dengeri terus. Sampai fajar masih pura-pura tidur dia. Falamma tala'al fajr qalat. Nah, ketika sudah terbit fajar, masuk subuh, qalat, maka hewan tersebut berkata, la ilaha illallah shadiqul wa'ad. Tiada Tuhan kecuali Allah as-shadiqul wa'du, yang maha benar dari janjinya. Wal wa'id, dan maha benar daripada apa? Janji, yaitu apa? Al-wa'id itu ancamannya. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hadil rasyid. Nabi Muhammad Rasulnya Allah al-hadir rasyid, yang memberi petunjuk. Ar-rasyid sama memberi petunjuk juga. Abu Bakar al-muwaffiq li tasdid al-umar. Sayyidina Abu Bakar yang selalu cocok kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab surun min hadid. Umar bin Khattab adalah sur, satu pagar. Sur itu pagar dari besi. Artinya Umar bin Khattab ini orang yang tak mudah diganggu orang, kuat. Uthman al-Fadl syahid. Sayyidina Uthman al-Fadl memiliki keutamaan as-syahid, yaitu meninggal dalam keadaan syahid. Ali bin Abi Thalib dzul ba's syadid. Ali bin Abi Thalib dzul ba's syadid, orang yang selalu terkena suatu musibah yang berat, ujian yang besar. Fa'ala mubghidihim la'natullahil malikil majid. Maka atas orang yang membenci kepada 4 sahabat tersebut, laknatullahil malikil majid, semoga laknat Allah Subhanahu wa taala selalu terkena kepada orang yang membencinya. Al-Malikul Majid, Allah yang Maha Al-Malik, Maha Raja, Al-Majid yang Maha Mulia. Summa aqbalat ilal bar. Kemudian apa? Setelah beliau di sungai itu muncul terus sampai fajar. Setelah sudah terbit fajar, dia saat itu datang ke daratan. Dia naik ke daratan hewan tersebut. Fa idza ra'suha ra'sun na'amah. Ketika dia naik ke laut, ke daratan, aku katanya ngelihat hewan tersebut kepalanya seperti kepala na'amah. Na'amah ini
burung onta. Burung onta. Wa wajhuha wajhul insan. Wajahnya itu tuh wajah manusia. Pokoknya aneh, bentuk hewan ini aneh kata dia. Kepalanya seperti kepala burung onta, ada cekernya. Wa wajhuha wajhul insan. Wajahnya seperti wajah manusia. Wa qawaimuha qawaimul ba'ir. Tubuhnya dia, tubuh hewan tersebut seperti tubuhnya ba'ir, tubuh onta. Wa dhanbuha dhanbun samakah. Buntutnya seperti buntut ikan. Fa khasyitu ala nafsi al-halakah. Aku ngelihat hewan ini aneh bentuk rupanya. Khasyitu, aku takut kata dia. Aku takut aku bakalan celaka kata dianya. Bakalan dimakannya ini, bahaya kata dia. Fa khasyitu ala nafsi al-halakah. Maka aku takut kepada diriku bahwasanya aku bakalan celaka. Tsumma haribtu. Karena sebab aku takut, aku dari pohon tersebut meloncat, kemudian aku lari saat itu kata dianya. Wa nataqat bil lisani fasih. Saat aku lari, aku mau kabur dari hewan tersebut, fanataqat bilisanin fasihin. Hewan tersebut ngomong dengan lisan yang fasih, seperti omongan manusia. Apa perkataan hewan tersebut? Ya hadza gif wa ila tahlik. Saat aku lari, hewan itu ngomong. Ya hadza, hei kamu kata hewan itu. Engkau yang lari, berhenti kata dia. Kalau tidak berhenti kamu bakalan celaka kata dia. Fawaqaftu. Nah, ketika dia ngancem kayak gitu hewan tersebut, fawaqaftu katanya. Aku berhenti Syafi'i katanya dia. Aku berhenti. Nah, saat itu beliau nyatakannya faqalat ma dinuka. Ditanya oleh hewan itu. Hewan yang seperti manusia tadi itu. Dia nanya sama aku katanya dianya. Apa agamanya engkau katanya itu. Aku mau tanya sekarang, apa agamanya kau? Nah, dijawabnya faqultu dinun nasraniyah. Maka aku jawab, agamaku agama Nasrani kata dianya. Agamaku agama Nasrani sesuai nenek moyangku kata dianya. Faqalat wailaka irji ila dini hanifah. Maka hewan tersebut berkata kepadaku, celaka kau katanya. Wailak, celaka. Irji ila dini hanifah. Kembalilah engkau kepada agama yang lurus. Faqad hulilat bi fana'il qaumin min muslimil jin. Sungguh berapa banyak telah celaka itu daripada golongan-golongan jin, daripada orang-orang jin yang muslim. La yanju minhum illa man kana musliman. Tidak bisa menyelamatkan golongan muslim dari golongan jin tersebut kecuali dia beragama Islam kata dianya. Jadi jin itu agamanya ada yang agama Islam juga kata dia. Fakultu wa kaifal Islam. Maka aku katakan sama dia, ya Syafi'i, hewan tersebut, bagaimana agama Islam itu kata dianya. Apa itu agama Islam katanya dia. Wa qalat tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Fakultulah. Maka hewan tersebut mengajari kepada pemuda tersebut mengucapkan kalimat syahadat. Apa itu agama Islam? Agama Islam adalah kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Fakultuha. Maka aku turuti sudah, daripada aku mati kata dia, mending aku turuti aja kata dia. Akhirnya apa? Dia ikuti. Dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dia masuk Islam dia. Wa qalat atmim islamaka bi taradi Ali Abi Bakar Umar wa Utsman wa Ali. Maka hewan tersebut berkata lagi kepadaku katanya, sempurnakan Islamnya kamu. Heran ya orang ini. Aku sudah masuk Islam, masa belum sempurna Islamnya aku? Aku sudah mengucapkan kalimat syahadat kata dianya. Maka apa? Atmim islamaka, sempurnakan Islam kamu. Bagaimana itu caranya? Bitaradi ala Abi Bakar. Dengan engkau ridho kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Harus ridho kamu bahwasanya 4 sahabat itu termasuk khulafaur rasyidin. Fakultu wa man atakum bidzalika. Aku heran kata dianya. Aku sudah mengucapkan kalimat syahadat, kemudian hewan ini menyuruhku untuk sempurnakan Islamku dengan aku ridho bahwasanya 4 sahabat Nabi tersebut. Maka dia tanya, dari mana kamu dapat itu katanya itu. Waman atakum bidzalika, siapa yang menyampaikan kamu dengan kalimat tersebut? Kamu ucapkan syahadat, sudah aku ucapkan syahadat. Terus engkau suruh aku tarodi. Nah, tarodi ini kamu dapatkan dari mana kata dia itu. Ditanyanya oleh pemuda tersebut, orang Nasrani tadi itu. Maka saat itu apa? Qalat, hewan tersebut menjawab.
qaumun minna haduru inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sami'uhu yaqul. Akhirnya itu apa? Hewan itu cerita. Hewannya cerita. Apa ceritanya? Qalat qaumun minna. Dulu ada dari golongan kaumnya aku, golongan jin kata dianya. Itu pernah hadir di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Si golongan yang jin ini hadir, dia mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu sabda Nabi? Idza kana yaumul qiyamah ta'til jannah fatunadi bilisanin taliq fasih. Ketika datangnya hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ta'til jannah, surga itu akan datang. Surga akan datang. Fatunadi bilisanin taliq fasih. Surga kemudian berkata, apa itu perkataan surga? Ilahi qad wa'adtani an tusyayyida arkani. Ya Allah, katanya, qad wa'adtani, engkau telah berjanji kepadaku, an tusyayyida arkani, dengan engkau membangun pondasi-pondasi di surga ini. Ada pondasi di surga. Fayaqul jalaluhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata atau berfirman kepada surga, qad syayyadtu arkanaka. Sungguh aku telah bikin pondasi di surga, tempatnya engkau tersebut, bi Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Sudah aku bikin itu tiang-tiang di surga. Apa itu tiang-tiang di surga tersebut? Yaitu Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wa zayyantuka bil Hasan wal Husain. Dan aku perhiaskan juga di surga tersebut akan diletakkan di situ Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain. Itu pondasi surga katanya dia tuh. 6 orang tersebut. Tsumma qalat dabah. Nah, di situ kita bisa pahami bahwasanya apa? Golongan jin itu ada yang Islam. Jin itu ada Islam. Makanya kita tidak boleh nyatakan bahwasanya jin itu semuanya kafir jin. Enggak. Jin juga ada Islam. Buktinya mana? Ya buktinya ini salah satunya. Dan bukti yang lain juga Allah nyatakan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia ataupun golongan jin kecuali menyembahku. Nah, artinya apa? Jin itu kena khitab juga. Jin itu kena kewajiban untuk selalu beriman kepada Allah. Makanya umur jin ini, tapi bedanya kita sama jin. Kalau jin itu mereka umurnya tua-tua. Umurnya jin ini tua-tua, bahkan ngalahkan sama manusia. Nah, ini salah satunya apa? Dia nyatakan ada dari golongan kaumnya aku yang masih hidup kata dia. Itu pernah hadir di majelisnya Rasulullah. Berarti dia hidup dari zaman Rasulullah sampai zaman saat itu. Dia dengar sabdanya Nabi saat itu. Pernah juga dulu dikisahkan juga ada satu kitab anak baca. Itu ada seorang pemuda. Ada seorang pemuda dulu pernah dia dimasuki di rumahnya hewan, yaitu hewan ular. Masuk ular ke rumahnya. Kemudian ketika dia melihat ada ular itu ular dibunuh langsung. Dipenggal ular tersebut. Sampai akhirnya itu apa? Pemuda tersebut tidur di malam hari. Saat dia tidak tidur itu ruhnya dibawa oleh jin. Ruhnya dibawa oleh jin, dibawa ke alamnya jin. Bingung dia. Di mana anak ini? Kok beda kayak di dunia katanya dia tuh. Soalnya alam jin beda sama alamnya kita ya. Akhirnya itu apa? Dibawa oleh jin, kebingungan dibawa ke pengadilan oleh jin tersebut. Dibawa di pengadilan. Saat itu si jin ini ngomong sama hakim, wahai Pak Hakim, tolong adilkan manusia ini. Apa masalahnya kata hakim tersebut? Inti ini minta hakim ini ada masalah apa katanya itu pemuda ini, manusia ini katanya. Dijawab oleh jin tersebut, ini pemuda, ini manusia ini katanya. Dia bunuh anaknya aku katanya. Kaget ini pemuda manusia ini. Kapan aku bunuh jin katanya dia. Tak pernah anak bunuh jin katanya tuh. Akhirnya dia ngomong, anak tak pernah bunuh jin katanya. Kapan aku bunuh jin? Lah yang kau bunuh ular itu ya anaknya aku katanya itu. Kata jin itu tuh, yang kau bunuh ular itu anaknya aku kata jin itu. Akhirnya itu debat. Nah di situ hakim dari golongan jin nyatakan. Akhirnya hakim nyatakan manusia ini tidak bersalah katanya. Loh kok bisa tidak bersalah kata jin yang satunya itu, yang emaknya tadi itu. Ngamuk-ngamuk. Kok bisa tidak bersalah? Tolong hakim ya, aku tidak mau. Aku minta harus dia juga mati katanya emaknya tersebut. Pak hakim nyatakan tidak bersalah katanya. Loh kok bisa tidak bersalah? Karena sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata dianya, kata hakimnya, hakim dari jin itu. Aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda katanya. Berarti dia hadir saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa itu Rasul bersabda? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, uktulul aswadain kata nabinya.
bunuhlah dua yang hitam. Apa itu dua yang hitam? Al-haya. Satunya apa? Yaitu ular. Ular bunuh. Yang satunya lagi kalajengking, kata Rasulullah SAW. Nah itu dianjuri oleh Rasul. Jadi kalau ada ular bunuh, kata Rasulullah SAW. Nah salahnya kenapa anaknya engkau jadi ular? Kalau seandainya anak engkau bukan ular, saat itu bisa aku bunuh saat itu juga si manusia ini. Tapi yang salahnya kenapa anak engkau saat itu berubah menjadi ular? Sedangkan Rasulullah perintahkan untuk membunuh ular saat itu. Berarti pemuda itu tidak salah katanya itu. Akhirnya pemuda itu dibalikkan lagi saat itu. Nah di situ dia baru ngerenung. Syuf, kalau ada hewan masuk di rumahku, jangan asal bunuh kata dianya. Kalau bisa kita ngomong dulu. Kalau ente cari jin, ente lari. Kalau ente tidak mau lari, anak bunuh. Nah baru situ kita dianjurkan kayak gitu akhirnya tuh. Makanya kalau masuk hewan-hewan di rumah itu jangan asal bunuh. Kalau ada ular atau apa, gitu bisa jadi itu jin nyamar. Takutnya gitu kan. Akhirnya dari kisah itu kita bisa pahami bahwasanya jin itu umurnya tua-tua. Umurnya syabeh. Mereka itu hadir di zamannya Rasul SAW. Nah ini termasuk dia nyatakan apa? Daripada temannya aku, kaumnya aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, yaitu sabdanya Nabi tadi itu. Sumaqalat ad-daba, kemudian apa? Hewan tersebut melanjut is. Kemudian hewan tersebut berkata, aturidul maqam hahuna am rujuk ila ahlik. Kamu pengen tetap di sini atau kamu balik ke keluarganya kamu? Ditanya oleh apa Daba tadi ya. Fakultu arrujuk ila ahli. Maka aku ngomong, ya aku pengen balik kepada keluargaku. Aku pengen kumpul kepada keluargaku, katanya dia. Faqalat. Maka hewan tersebut berkata lagi, isbir, sabarlah, sabar sebentar katanya. Hatta tamurra markab babainama. Sabar sampai apa? Sampai ada apa kendaraan yang lewat nanti, kata dia. Kalau sudah ada kendaraan yang lewat, kau naiklah katanya. Fabainama nahnu kadzalik wa idza bimarkab aqbalat tajri wa awma'at ilaihi fadafa'u ilaihi zaruqa. Setelah beberapa saat aku bersabar, kemudian apa? Wa idza bimarkabin. Aku dapatkan satu kendaraan akbalat yang berjalan ke tempatku, katanya itu. Akbalat bimarkabin. Tajri fa'uma'at ilaihim. Maka hewan tersebut memberi isyarat untuk aku naik kepada kendaraan tersebut. Fadafa'u ilayya zaruqa. Maka saat itu apa? Aku diberikan zaruk. Satu zaruk yaitu bahtera atau kapal ya. Fanazaltu fihi. Kemudian aku naik ke kapal tersebut. Thumma ji'tu ilaihim. Saat aku datang ke kapal tersebut, fawajadtu markab fiha 12 rajulan. Maka aku dapatkan di dalam kapal tersebut ada 12 orang laki-laki. Kulluhum nasara. Semua 12 orang laki-laki tersebut yang ada di kapal tersebut adalah orang-orang yang beragama Nasrani. Faqalu. Maka orang-orang Nasrani yang 12 tersebut berkata kepadaku, "Mallazi ja'a bika ila hahuna?" Apa yang menyebabkan engkau datang di daerah sini, katanya dia. Kok bisa ente datang ke daerah sini, tempat yang tidak ada orangnya? Faqasastu alaihim qissati. Maka aku ceritakan kisahnya aku. Dia ceritakan dari awal dia naik kapal kemudian pecah di tengah jalan, kata dia cerita sama 12 orang tersebut. Fata'ajjabu kulluhum. Maka saat itu heran semua 12 orang tersebut. Kenapa? Dia cerita, awalnya aku naik kapal, katanya dia, kemudian pecah di tengah jalan, di tengah lautan. Saat itu aku terdampar di daerah itu. Aku dapatkan buah-buahan yang lezat, kata dia. Dia ceritakan semua. Aku dapatkan apa? Hewan yang aneh, kata dia. Dia ceritakan, fata'ajjabu kulluhum. Heran semua saat itu 12 orang tersebut, orang Nasrani. Wa aslamu an akharihim. Kemudian ketika mendengar cerita dari satu pemuda orang Nasrani tadi itu, 12 orang Nasrani yang ada di kapal tersebut masuk Islam semua. Bibarkati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan berkahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari situ apa? Fa'alaika ya akhi. Maka beliau nyatakan, ini selesai ceritanya sudah. Saat itu apa? Imam Hasan beliau menasihatkan. Apa nasihatnya beliau dari kisah tersebut? Fa'alaika ya akhi. Maka wajib bagi kamu wahai saudaraku. Seharusnya bagi kamu wahai saudaraku bimahabbati Rasuli Rabbil Alamin. Seharusnya bagi engkau wahai saudaraku cinta kepada Nabi Muhammad SAW dengan Rasulnya Allah Tuhan semesta alam, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya ridwanullah alaihim. Semoga Allah meridhokan mereka semua.
Wal takun mahabbatuka li ashabihi sallallahu alaihi wasallam, dan jadikanlah cinta kamu kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wajhin sadiqin, dengan cara yang paling benar, kata dia. Wala yadurru tafawut, tak masalah perbedaan, kata dia. Wala yadurru tafawut, tak masalah perbedaan. Wa in kana sababuhu ma balagha min tafawut maratibihim, jika sebab perbedaan tersebut datangnya karena sebab derajat-derajat mereka. Oh, misalnya derajat Imam Ali seperti ini, derajat Imam Husain seperti ini, tak masalah inti mau berbeda. Oh, Imam Ali lebih afdol daripada imam ini, tak masalah, kata dianya. Yang penting tetap inti jangan sampai membenci mereka semua. Cinta dengan cara benar-benar cinta kepada mereka, kata dia. Allati zaharat min Rasulillah, yang mana telah datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan Rasul sallallahu alaihi wasallam kan nyatakan bahwasanya derajatnya Imam Ali seperti ini, derajat Imam Abu Bakar seperti ini, derajat ini. Tidak masalah inti berbeda pendapat. Oh, Abu Bakar lebih afdol daripada ini. Kan banyak ulama nyatakan bahwasanya Abu Bakar lebih afdol, ini lebih afdol. Tidak masalah. Kenapa? Karena mereka mempunyai keutamaan masing-masing. Intinya inti harus cinta kepada mereka dengan sebenar-benarnya cinta, kata mereka ya. Maka saat itu nyatakan juga maratibu allati zahara min Rasul. Qala Syekh Sya'rani fi manani sami'tu, itu beda lagi. Nah, dari kisah ini kita bisa dapatkan hikmah. Pertama, bahwasanya kisah ini bukan kisah satu orang yang menceritakan, tapi kisahnya itu ada tawatur. Nanti antum dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada hadis yang tawatur, ada yang hadis yang ghair mutawatir. Hadis tawatur itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang. Nah, kalau sudah hadisnya tawatur, mutawatira, itu sudah pasti hadis yang gawi, hadis yang kuat. Begitupun kisah. Kisah itu kalau diriwayatkan oleh satu orang, kita mungkin masih percaya atau tidaknya masih mungkin. Ada satu orang cerita sama kita, oh tadi tuh gini. Dalam hati kita mungkin masih, mungkin dia ini harat sama ana. Mungkin dia ini benar juga sih. Kadang gitu kan. Cuman kalau sudah ada orang yang ceritanya 10 orang, wah sudah, kita percaya pasti sudah. Misalnya, oh fulan ini dibunuh oleh fulan misalnya. Satu orang ngabari, ya masih ragu kita kadang. Cuman kalau sudah 10 orang, syuf. Nah, dari kisah ini, Imam Hasan nyatakan, yang menceritakan kisah ini bukan satu orang katanya, tapi banyak yang sudah cerita ini. Nah, kalau sudah banyak yang cerita ini, kita percaya. Bagaimana kisahnya itu kan, bahwasanya kita diwajibkan untuk cinta kepada ashabun Nabi. Kita cinta kepada Rasulullah. Makanya kalau kita cinta kepada Rasul, tapi kita benci sama ashabun Nabi, laknatullah. Laknat Allah pasti ada. Nah, banyak kadang sekarang ini aliran, orang karena sebab memuja satu sahabat, sehingga sahabat lain dinafikan. Makanya nanti dibahas. Setelahnya itu dibahas, ada satu, ana baca sempat dikit ya, bahwasanya diceritakan dari Abu Umay. Abu Umay pernah beliau itu ditanya oleh Imam Muhib At-Tabari. Ditanya masalah keutamaan Umar, keutamaan Sayyidina Utsman, dijawab semua oleh dia. Sampai nanti dia ceritakan juga masalah perang Jamal. Dia ceritakan juga perang Siffin, perang Siffin. Perang Siffin ini perang antara sahabat. Perang Jamal itu perang antara sahabat juga. Kenapa? Karena saat itu Sayyidina Zubair sama Sayyidina itu lupa yang satunya, Sayyidina Zubair, 2 orang. Dia yang ngasut kepada Sayyidina Aisyah. Mengasut ke Sayyidina Aisyah untuk memerangi orang yang telah membunuh Sayyidina Utsman. Kan Sayyidina Utsman dibunuh oleh orang Islam. Namanya Khawarij. Khawarij itu orang yang dia Islam tapi dia memberontak. Itu Khawarij. Dia bunuh Sayyidina Utsman. Nah, saat ketika dibunuh Sayyidina Utsman, itu banyak yang tidak terima. Bahkan pengen memerangi Khawarij tersebut. Sampai akhirnya itu salah satu daripada sahabat Zubair. Sahabat Zubair dia hasut kepada Sayyidina Aisyah. Supaya apa? Memerangi daripada orang yang telah membunuh Sayyidina Utsman. Ketika di perjalanan, Sayyidina Ali dengar kabar bahwasanya saat itu pengen perang. Sayyidina Ali datangkan. Akhirnya apa? Sayyidina Aisyah perang sama Sayyidina Ali. Kenapa? Karena Sayyidina Ali mencegah untuk berperang saat itu. Tetap Sayyidina Ali yang diperangi. Nah, tapi sebelumnya Rasul pernah bersabda kepada Sayyidina Aisyah, "Ya Aisyah, engkau kalau mendengar satu gonggongan anjing, berarti engkau di pihak yang salah," kata Rasulullah SAW. Nah, ketika pertengahan jalan sebelum perang Jamal itu Sayyidina Aisyah mendengar satu gonggongan anjing. Nah, itu Sayyidina Aisyah teringat, wah Rasulullah pernah nyatakan seperti itu. Kalau engkau mendengar satu gonggongan anjing, berarti engkau di pihak yang salah, kata Rasulullah SAW.
Nah saat itu pengen balik Sayyidina Aisyah, cuman ya karena sebab dihasut. Akhirnya tetap perang. Tapi tetap walaupun perperangan antara sahabi, mereka tidak ada satu sahabat sama sahabat yang benci. Tidak ada. Karena mereka saling ijtihad masing-masing. Seperti perang Siffin antara Sayyidina Muawiyah sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Perang mereka. Bahkan satu sahabat meninggal. Satu sahabat ada yang meninggal saat itu. Banyak sahabat-sahabat Nabi meninggal saat itu. Tapi apakah saat itu kita dikatakan ada yang berperang sama Sayyidina Ali saat itu apa? Orang-orang kufar? Tidak. Sayyidina Ali sampai ditanya. Pernah ada ditanya oleh satu sahabat, ditanya ke Sayyidina Ali, ya Ali, mereka yang berperang kepada engkau itu apakah orang-orang kafir? Kata Sayyidina Ali, bukan. Mereka sudah keluar dari kafir, mereka masuk Islam, kata Sayyidina Ali. Mereka sahabat Nabi, katanya. Ditanya lagi, ya Ali, apakah orang yang memerangi engkau tersebut adalah orang-orang munafik? Dijawab oleh Sayyidina Ali, orang-orang munafik adalah orang-orang yang tidak mengingat Allah kecuali sedikit, kata Imam Ali. Sedangkan mereka orang-orang yang sangat mengingat Allah, katanya itu. Mereka bukan orang munafik. Akhirnya itu apa dinyatakan? Terus apa Sayyidina Ali? Terus kenapa mereka memerangi engkau? Maka Sayyidina Ali nyatakan, mereka Islam. Mereka itu adalah orang-orang Islam, tapi baghaw alaina. Mereka ada membangkang kepada kami. Tapi tetap dihukumi Islam mereka semua. Nah di situ orang-orang Syi'i mereka beranggapan bahwasanya orang-orang ini dikafirkan, sahabat Nabi Muawiyah dikafirkan, hadza kafir. Tidak boleh. Hadza sahabat Nabi ijtihad masing-masing. Mereka mempunyai ijtihad masing-masing. Sampai dinyatakan orang kalau sudah balaghul ijtihad, mereka ijtihadnya masing-masing, terserah. Kalau mereka pun salah, mereka tetap dapat pahala. Seperti sahabat Nabi Muawiyah sama Ali bin Abi Thalib. Saat itu apa? Mereka ijtihadnya masing-masing. Sayyidina Ali ijtihadnya gini pandangannya. Sayyidina Muawiyah ijtihadnya beda lagi pendapatnya mereka. Tapi walaupun berbeda pendapat, yang di pihak yang benar dia dapat 2 pahala. Sayyidina Muawiyah dapat 1 pahala tetap. Lah terus lantasan kalau orang yang mencaci sahabat tersebut dianggap benar? Tidak ada. Sahabat itu yang paling benar sudah. Sahabat orang yang benar. Ijtihadnya mereka benar. Lah terus kalau mereka sahabat itu kita menanggapinya karena sebab Muawiyah memerangi Sayyidina Ali yang saat itu jadi pemimpin. Sayyidina Ali yang menjadi pemimpin, menjadi khalifah, diperangi. Berarti Muawiyahnya orang kafir. Ya tidak boleh. Wa ma jara baina sihabi naskutu. Apa yang berlaku di antara sahabat kita diam aja sudah. Kenapa? Karena sahabat melakukan kesalahan wajar. Karena mereka bukan orang maksum. Beda kalau Rasulullah kan maksum, terjaga, tidak pernah melakukan kesalahan. Kalau sahabat, ya ada sahabat yang minum khamar, ada. Sahabat yang berzina, ada. Makanya sahabat itu ghairu maksum, sahabat itu tidak terjaga. Beda kalau Rasulullah baru terjaga. Jadi kesalahan yang dilakukan sahabat itu wajar. Tapi selagi mereka dalam keadaan beriman tetap mereka dikatakan sahabat, maka mereka lebih afdol dari kita. Makanya kan tidak boleh kita, kan banyak sekarang ini orang-orang Syiah nyatakan sahabat Muawiyah itu orang kafir. Kenapa? Karena dia membangkang Sayyidina Ali. Karena dia tidak ngikuti peraturan Sayyidina Ali. Ada kafir katanya dia. Tidak boleh. Ada sahabat, pokoknya tetap sahabat itu Islam. Tapi mereka baghaw alaina, kata Imam Ali. Mereka membangkang kepada kami. Tapi tetap dia dihukumi hukum Islam. Bahkan Nabi SAW menyatakan saat itu Anda baca dari kitab Khulafa karangan Imam Suyuti. Beliau menyatakan pernah Sayyidina Ali ketika selesai perang Siffin, kan dia kan bentrok sama Muawiyah. Setelah perang Badar, perang Jamal sama Sayyidina Aisyah sama Zubair saat itu. Nah saat itu selesai dari perangan itu, Sayyidina Ali tidur 15 hari perangan itu. Sayyidina Ali tidur, saat itu dia mimpi ketemu Rasulullah. Nah ketika dia mimpi ketemu Rasulullah, dia bangun, dia cerita sama anaknya Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain, kalau anak baca gitu. Apa pesan Rasulullah? Ud'u ilaihim, doakan kepada mereka dengan doa yang baik, kata Rasulullah. Lah kalau Rasulullah perintahkan doa dengan doa yang baik, berarti dia tetap agama Islam. Nah kalau Rasulullah nyatakan jangan doakan, nah, kalau Rasulullah ngomong jangan doakan, berarti saat itu dia baru orang kafir. Lah ada Rasulullah perintahkan kita untuk doa, perintahkan Sayyidina Ali untuk doakan kepada mereka. Bahkan Nabi SAW nyatakan siapa orang yang membunuh kepada Ibn Sofia, kalau salah, nama ibunya Imam sahabat Zubair itu namanya Sofia. Siapa orang yang bunuh daripada Zubair, maka dia tempatnya di neraka, kata Rasulullah. Berarti tetap Zubair itu orang Islam, sahabatnya Nabi. Orang yang bunuh Zubair walaupun salah dalam ijtihadnya dia, orangnya dimasukin neraka oleh Allah.
Atau tetap Islam. Nah, oleh karena itu apa? Cintalah kepada sahabat Nabi, jangan dibeda-bedakan. Anak cinta sama sahabat Nabi, anak cinta sama Sayyidina Ali aja. Sama Sayyidina Abu Bakar tidak mau cinta anak. Sayyidina Utsman anak tidak mau cinta. Tapi anak cintanya sama Sayyidina Ali aja. Anak caci maki, jangan sampai caci maki sahabat Nabi. Sampai Nabi nyatakan la tasubbah. Jangan kamu caci sahabatku. Kata Nabi SAW, seandainya engkau mau mengumpulkan semua harta engkau, emas segunung kata Rasulullah, kamu sedekahkan semua emas tersebut, belum melampaui daripada karomahnya, daripada apa? Sahabatnya aku, kata Rasulullah SAW. Belum, kata Rasulullah. Kenapa? Karena sahabatku begitu mulia. Jangan sampai benci, jangan sampai mencaci sahabat Nabi. Karena itu ajaran-ajaran yang sesat, ajaran yang salah pasti. Oleh karena itu apa? Cintai sahabat Nabi sebagaimana kamu cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beda pendapat tidak masalah. Masalah derajat tidak masalah. Itu wajar. Kenapa? Karena Nabi selalu memuji sahabatnya masing-masing. Nabi puji Sayyidina Abu Bakar, Nabi puji Sayyidina Utsman, Nabi puji Sayyidina Umar. Itu ada semua pujiannya. Nabi puji daripada apa? Muhajirin, Nabi puji daripada Al-Ansar. Ada semua pujian Nabi. Tapi kita tidak boleh, maksudnya apa? Benci. Oh, karena sebab Sayyidina Ali ini orangnya dipuji oleh Rasulullah. Begini. Sayyidina Muawiyah tidak ada pujiannya misalnya. Wah, ana harus benci kepada Sayyidina Muawiyah. Kita kafirkan Sayyidina Muawiyah. Nah, tidak boleh seperti itu. Ini sahabat Nabi itu mempunyai darajat masing-masing. Yang mana Nabi SAW puji sesuai dengan pujian masing-masing. Cintai sahabat Nabi sebagaimana Nabi SAW cinta, sebagaimana kamu cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, moga-moga kita dikumpulkan bersama sahabat Nabi dan dikumpulkan juga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.